Hello everyone, welcome back to the class. Since we've looked up the words, idioms and phrasal verbs a little earlier, why not? We just get down to the news, right? Now, 자 그러면 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. 파우치 씨가 얘기를 했습니다. 파우치 씨가 누구라고요? Chief Medical Advisor, 수석의료顧問. 어려 보좌관 뭐 이렇게 해도 되겠죠. Fauci, US is certainly out of the pandemic phase. 미국은 확실히 전염병 단계에서 나와 단계의 바깥에 있습니다. Fauci suggested people get vaccinated early and longer than they might expect. Fauci 씨는 여전히 제안하기를 사람들은 매해마다 백신을 맞고 그리고 그들이 생각한 것보다도 더 오랫동안 해마다 백신을 맞아야 한다고 여전히 제안을 했습니다. After 3 years, the United States might be soon moving past the coronavirus pandemic, according to the country's leading infectious disease expert. 3년 뒤면은 3년 뒤에 미국은 3년이 지나서 after 3 years 3년이 지나서 3년 뒤가 아니죠, 그죠? 3년 뒤면은 in 3 years겠죠, 그죠? 하지만 이게 after 3 years니까 3년이 지나서 이렇게 이야기를 해주겠죠. 뭐가 3년이 지났습니까? 20년, 21년, 22년이죠, 그죠? 지금, 그죠? 코로나 바이러스가 2019년도에 발발을 했죠. 11월달에 November in Wuhan, China. 근데 그 뒤로부터 이제 3년이 지난 다음에 그죠? 우리 느낌으로는 이제 3년 정도 지난 것 같단 말이죠. 3년이 지나서 미국은 곧 코로나 바이러스 전염병을 지나서 이동하게 될지도 모릅니다. 라고 미국을 선도하는 전염병 전문가가 말을 했습니다. The country는 어떤 나라, 이 나라가 그 나라가 어떤 나라? 미국이죠, 여기서는 그죠? Dr. Anthony Fauci, who has been the mouthpiece for the government's coronavirus response across two presidential administrations, said during an interview on Tuesday that the U.S. was certainly out of the pandemic stage, though he cautioned that the larger global pandemic was still ongoing. Anthony Fauci 박사는 두 명의 대통령 행정부에 걸쳐서 이 미국 정부의 코로나 바이러스 대응에 대한 어떤 대변인이어 왔는데 그런 닥터 앤서니 파우치 씨는 화요일 날 인터뷰 도중에 말을 했다는 거죠. 뭐라고 말했냐면은 미국은 확실히 팬데믹 단계의 바깥에 있습니다. 팬데믹 단계를 벗어났습니다. 뭡니까? 풍토병이다. 감기 같은 그런 병이다. 비록 그가 주의하기는 했지만 좀 더 크고 세계적인 팬데믹은 여전히 진행 중에 있다고 미리 조심스럽게 말을 했지만은 미국은 확실히 팬데믹 단계를 벗어났다는 것이죠. We are certainly right now in this country out of the pandemic phase, Dr. Fauci said during an interview with the PBS NewsHour Judy Woodruff, according to a transcript of the interview. 우리는 분명히 팬데믹 단계, 이 나라 내에서 팬데믹 단계의 외부에 있습니다. 지금 현재 right now, 지금 바로 현재 팬데믹의 외부에 팬데믹 단계를 벗어났다는 거죠. 라고 파우치 박사가 PBS 뉴스아워 주디 우드프 씨와의 인터뷰 도중에 말을 했다고 그러죠. 보면은 이제 그 인터뷰의 인터뷰의 어떤 녹취록을 딱 보니까 그렇게 되어 있더라는 거겠죠. 그죠? Fauci's answer came immediately after he was initially asked, how close are we to the end of this pandemic? He called that an unanswerable question. 이런 점에 우리 미국은 확실히 팬데믹 단계를 벗어났다고 하는 그런 파우치 씨의 이 대답은 그가 최초에 다음과 같은 질문을 받자마자 바로 나온 것이라는 것이 바로 그렇죠. 어떤 질문을 받았길래 바로 그 말을 했을까요? 이 질문이었다는 거죠. 우리는
이 팬데믹의 이 전염병의 끝에 얼마나 가까이에 있나요? 저 끝이 눈에 보이나요? 이렇게 질문을 하니까 그는 he called that 그러니까 그것을 갖다가 그 질문을 갖다가 unanswerable question 대답할 수 없는 질문입니다라고 불렀다는 것이죠. We don't have 900,000 new infections a day, tens and tens and tens of thousands of hospitalizations and thousands of deaths. We are at a low level right now, Fauci added. So if you are saying, are we out of the pandemic phase in this country? We are. We are. 그죠? 우리는 매일 90만 명의 새로운 우리는 90만 명의 새로운 감염자가 발생하고 있는 게 아닙니다. 그죠? 돈이니까 발생하고 있는 게 아닙니다. 아닙니다. 그리고 수만이죠. 수십만, 수백 대죠. 수백만 명의 입원자들과 수천 명의 그런 death 사망자가 있는 것도 아니라는 것이죠. 매일 그죠? 근데 왜 제가 수백만이라고 했습니까? 1000이 10개면 만이거든요. 요 만에서 또 10개면 10만이죠. 10만에서 또 10개면 100만 아닙니까? 근데 tens니까 수백만이죠. 뭐, 그죠? 수백만 명의 그 입원자들과 수천 명의 사망자가 있는 게 아니라는 것이죠. 우리는 right now, 지금 현재 낮은 수준에 있습니다. 라고 파치 씨가 추가로 얘기했죠. 그리고 그래서 만약 당신께서 다음과 같이 말한다면 우리가 이 나라에서 팬데믹 단계의 전염병 단계에서 벗어났나요? 라고 말한다면 we are. 그렇습니다. 우리는 전염병 단계를 지나왔습니다. 라고 말할 수 있는 것이죠. The president's chief medical advisor then followed his answer by saying that the U.S. was not going to eradicate this virus and that the government should continue to intermittently vaccinate people per the transcript. 그러니까 이제 이 대통령의 수석 의료 보좌관, 수석 의료 고문은 이 대통령의 수석 고문은 추가로 다음과 같이 이제 덧붙였다는 거죠. 팔로우업 자기의 대답을 갖다가 팔로우업 한 거죠. 추가로 더 이제 이야기를 해준 거죠. 어떻게 이야기하면요? that 이하를 말을 함으로써 추가로 이제 그 좀 보충의 어떤 조치를 취한 거죠. 뭐라고 했냐면 미국은 이 바이러스를 eradicate 전멸 뿌리 뽑다. 이제 박멸하지는 않을 것입니다. 우리는 미국은 이 바이러스를 박멸하지는 않을 것입니다. 그리고 미국 정부는 간헐적으로 사람들에게 예방 접종을 지속적으로 하게 될 것입니다. 라고 녹취록에 따르면 per the transcript 그렇게 파우치 씨가 얘기했다는 것이죠. He suggested that people may able to get vaccinated yearly and longer than they might expect in an effort to keep infections as low as possible. 그럼 또한 이렇게 제안한 거죠. 사람들은 매해마다 예방주사를 맞을지도 모릅니다. 그리고 더 오래, 그죠? 어느 정도냐면 사람들이 예상하는 것보다 더 오래 매해마다 예방접종을 맞아야 할지도 모릅니다. 왜? 이 감염자 수를 갖다가 가능한 한 최저치로 유지하고자 하는 노력 속에서 생각보다는 좀 더 오래 국민들이 기대하는 예상하는 것보다는 좀 더 오래 해마다 예방접종을 맞아야 할지도 모른다고 그는 제안하기도 했습니다. That might be every year, that might be longer, to keep that level low. 그렇게 예방접종 맞는 것은 every year 매일 맞아야 할 수도 있고, 혹은 좀 더 오래 맞아야 할 수도 있는 것입니다. 왜? 감염자의 수준을 갖다가, 레벨을 갖다가, 낮은 채로 유지하기 위해서 말이죠. But right now we are not in the pandemic phase in this country, he repeated. 그러나 지금 현재로서는 우리는 이 나라에서 팬데믹 단계에 있지는 않습니다. 라고 그는 반복적으로 얘기했죠. As for the rest of the world, Fauci said, there's no doubt this pandemic is still ongoing. 그리고 이제 전 세계 나머지 국가들에 있어서는 파우치가 말하기를 no doubt 분명히 이 전염병이 여전히 진행 중에 있다는 것은 확실합니다. 하지만 미국은 전염병 단계를 끝냈다.
자, 영상 자, 기사 짧죠? 9분 54초 만에 끝냈습니다. 5분만 이제 또 하고 15분짜리 영상을 딱 만들어야겠네. 오늘의 욕입니다. 오늘의 욕. 오늘의 욕은 좀 사람을 좀 비하하는 욕을 한번 가져왔어요. Bad case of the uglies. Bad case of loving you라는 Bad case of loving you 하는 그런 노래도 있는데 나쁜 경우죠, 그죠? 못생긴 것들이 뭐 나쁜 경우는 진짜 못생겼단 말이에요. 근데 ugly는 뭡니까? 못생겼다는 거죠. 이 ugly란 말은 생각보다 굉장히 추하게 생긴다. 굉장히 좀 사람한테 쓰면 안 되는 그런 단어인데 사실은 이제 handsom의 반대말로 많이 이제 쓰죠, 우리나라 사람들은. 근데 the ugly라고 한단 말이죠. 그죠? ugly. 그죠? The uglies. 굳이 또 the ugly 하면은 또 못생긴 사람들인데 굳이 s까지 붙였단 말이에요. The bad case of the uglies. 그래? 뭐냐, 엉망진창으로 생겼다. 너무 못생겼다. 진짜 못생겼다. 그런 뜻입니다. 자, 그러면 해석을 해보겠습니다. 해석하는 bad case of the uglies. 그는 못생긴 것들이 나쁜 경우를 가졌다 이렇게 하면 안 됩니다. Very ugly 이렇게 he is very ugly 하고 he is extremely ugly 하고 해석하는 bad case of the uglies 하고 같은 뜻인데 extremely ugly 하면은 무슨 학술적인 용어입니까? 뭡니까? 그죠? 학교에 나가서 뭐 발표하는 용 할 때 쓰는 단어죠. 그런 것들은 일상적으로 쓸 때는 진짜 못생겼다. 너무 얼굴 너무 자유롭게 생긴 거 아니야? The bad case has got a bad case of the uglies. Has got a bad case of the uglies. Has got a bad case of the uglies. 이렇게 말하면 된다는 것이죠. 그래서 여자라면 she's got the hella uglies. 그러면 이게 똑같단 말입니다. 그러니까 she's got a bad case of the uglies 하나 she's got the hella uglies 이런 같다는 것이죠. hella는 뭐가 hell of 그죠? hell of라고 강조하는 것이죠. 뭐냐? she's got the hella uglies. she's extremely ugly. 이런 같은 뜻인데 hella ugly는 the bad case of the uglies. the bad case she's got a bad case of the uglies 하고 같은 뜻이라는 것이죠. 비슷한 표현은 이런 것도 있습니다. face that could stop a clock. 그죠? 시계를 멈출 수 있는 그런 얼굴. 시계가 그 얼굴을 어떤 사람이 시계를 딱 메신지 보려고 시계를 딱 봤어. 근데 시계가 하도 못생겨가지고 깜짝 놀라서 자기가 시계가 도는 걸 딱 멈춰버린 거죠. 그러니까 시간 보려고 했다가 시계를 딱 버릴 수 있는 시간을 보려고 메시지하고 시계를 딱 봤더니 그 시계가 나를 보고서 어머나 어떻게 저렇게 못생겼을 수가 있지 하면서 뭐 시계가 도는 걸 딱 멈췄다는 거죠. 그 정도는 못생긴 얼굴이라는 거지. face only a mud could love. 이 face가 뭐냐? 입만 좋아 사랑할 수가 있는 입은 뭡니까? 입은 좀 볼 수 없는 것이죠, 그죠? 입은 볼 수 없죠. 입은 먹는 것이지. 입은 뭐 볼 수 없는 것이죠. 그래서 입만 사랑할 수가 있을 뿐인 그런 얼굴이라는 뜻이거든요. face that could crack a mirror. 이게 또 뭐냐면 거울을 깨트릴 수가 있어요. 거울을 깨트릴 수 있는 그런 얼굴이라는 거죠, 그죠? 뭐냐면 역시 이거 마찬가지로 그 시계를 멈춘다는 것인데 내가 내 얼굴을 보려고 거울을 딱 봤어. 근데 거울이 나를 딱 보더니 너무 깜짝 놀라서 깨져버렸다는 거. 자기가 스스로 깨져버렸다는 것이죠, 그죠? 거울이 나기로 충격받고서 스스로 깨져버리는 것이 거울이. 그러니까 얼굴을 깰 수 있는 얼굴이라는 거죠. 딱 보면은 비춰진 그 추함 때문에 얼굴이 그냥 깨져버릴 수 있다. 그 거울이 깨져버린다는 거죠. 그 다음에 hard on the eyes 하면은 참 이거 목부림개는 아니죠, 그죠? 목부림개는 뭡니까? 목부림개는 눈이 있어도 제가 뭐 이걸 갖다 하는데 눈이 있어도 차마 보아주기 힘든 상황일 때 그때 목부림개이라고 말하지 않습니까, 그죠? 그죠? 뭡니까? 사람 눈 두 개니까 눈에 고통이라는 게 눈을 힘겹게 만드는 그런 것. She's hard on the eyes 하면 그 여자는 정말 못생겼다. She's hard on the eyes. He's hard on the eyes. 외모는 미는 이제 피부 두께 차이일 뿐이다. 그런 말도 있지만 하여튼 그래서 외모 가지고 이렇게 비하하면 안 되겠지만 항상 이렇게 이런 말이 있다는 거죠. 내가 여러분들한테 이걸 쓰라고 bad case of the uglies를 쓰라고 가르쳐 드리는 것이 아니라 누가 나한테
You've got a bad case of the uglies. 이렇게 말을 한다면 여러분들은 살짝 스팀 받아야겠죠, 그죠? 그렇다는 걸 알려드리기 위해서 했습니다. 자, 그러면 15분 2초, 3초, 15분짜리 영상이 되었는데요. 저도 만족스럽고, 영상을 시청하고 계시는 분들도 만족스러울 거라고 생각합니다. Well, this is it for this video. I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And don't forget to hit that notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.